कदी समर्पण नहीं होंदा। 10 सियाणिया नबज वेख के 10 सियाणिया नबज वेख के खादा पीता लगदा क्यों नहीं। पढ़िया गाया शब्द तुरका अंतर आत्मे बसदा क्यों नहीं। कट कट रव रहा है करता इन्हां अखां नूं दिसदा क्यों नहीं। आखिरी लाइन नहीं दिसना। रानी जी, सुंदर ब्राह्म जी, कुमार शर्मा जी और बहुत सारे दोस्त पहुंचे भी सादा स्वागत करते हैं। मैं हूँ बेनती करता हूँ परमात्मा जो इस दुनिया की रब दुनिया की इमारत को तमीर कर लगा। देखते हैं कि जो कुछ मैं बना रहे हैं मेरी ये किरत जी है सीधी जा रही है कि टेढ़ी जा रही है। लल्लू पटियाले दे आड़ू अंबाले दे कल्लू कला नौर दे बिल्ले बला चोर दे। लल्लू पटियाले दे आड़ू अंबाले दे कल्लू कला नौर दे बिल्ले बला चोर दे पुत किसे होर दे मिठे गन्ने खन्ने दे भरा कने वाली थोर दे। लड़ाके लुधियाने दे फग्गू फलोर दे। लड़ाके लुधियाने दे फग्गू फलोर दे। चूडू फगवाड़े दे पर पक्के नाले दे। चूडू फगवाड़े दे पर पक्के नाले दे। जेलों में जलंधरी खबरां दे कलंदरी। जेलों में जलंधरी खबरां दे कलंदरी बंदे चंडीगढ़ दे अंदरे अंदर सड़दे। बंदे चंडीगढ़ दे अंदरे अंदर सड़दे। कालका मां दी जय पहाड़ी चढ़ते वापस लै। अंग्रेज़ों की नगरी शिमला अंग्रेज़ों की नगरी शिमला अजकल रही बिमला। अगे चंबड़िया चंबा टेढ़ा हो गया खंबा। कोई विंग छल नहीं बस लंबे का लंबा। आ गए पंचकूला पुत्र मिल गया पुत्र मूला। रात कटी मोहाली नगरी अकलों वाली। गज़ां दे रेट वध गए जेबां होईयां खाली। दुआरे शहर है ते दूर तक अपना नहीं कोई। बस एक पहचान है सबना पर रिश्ता नहीं। तू जिम्मेवार अदाकार नहीं। ऐसा भी नहीं है कि अदाकार ऐसा भी नहीं है कि अदाकार नहीं। सबनूं पसंद आवे वो किरदार नहीं। और सानू सिख धर्म नूं या गुरु ग्रंथ पासे नूं जिहड़ा कि बिल्कुल ही साइंटिफिक ते आधुनिक फलसफा है और उन्होंने ऐसा इन्होंने भंबर भूसे पाया समझे ना साखियां पाया अंधविश्वास पाया गुरु अमल विचारधारा भाई स्पष्ट है कि मैनू बिट्टू बराड़ी इस पुत्र उन्हें सवाल उठाया कि भाई सिख सिंध को पंजाब के गुरु विचारधारा के पैरोकार तुसी सिर जोड़ के बैठो तेरे बारे फैसला करो। सवाल तो बहुत बड़े बड़े ने जिम्मे कहना मैं 2 घंटे 3 घंटे लेक्चर देगा सवाल तो बहुत बड़े बड़े ने। अमृत तैयार होगा 5 बाणियां पढ़िया जांदियां ये तो 3 बाणियां गुरु गोबिंद सिंह ने। अमृत बिना सिखरी मान साहब खालसा नहीं मान साहब तो फिर हूँ कि कौन है गुरु कौन है गुरु
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆ, 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਲਿਖਦਾ, 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਚਨ ਮਾਰਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਵਾਈ ਦਾਦਾ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥੇ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, 6ਵੇਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, 6ਵੇਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅੱਖਰ, ਐਡੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ। ਨਾਸਤਿਕ ਨੁਸਤਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਖੁਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ, ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ, ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਮਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਧਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਧਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਧਰ ਦੇਣਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਪੇਖਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁੰਡੇ ਦੇ ਖੁੰਡਾ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ धर्म का नाश हो, वो कहना चाहेंगे धर्म का नाश हो, लड़ी जाओ, किसी का नाश करने की जरूरत नहीं, ना धर्म का नाश करने की जरूरत है, ना जो पदार्थ है उन्होंने नाश करने की जरूरत है, उस विचार करने की जरूरत है। मेरा कहने का बात है तो मैं ये जब पढ़ा बड़ी अच्छी शैली चीज लिखे हैं। हाँ, एक जरूर मैं मशहूर एक तो मित्रा गल यह है कि तू जो नाम बदलिया ना, ये मैं चाहिए, तेरा जो असल ना वही इस किताब से आना चाहिए, वही सच तौर से होना चाहिए। ये मिंटू तो मंत्र की मेरे कोई आइडेंटिटी नहीं, मिंटू शिंटू टिंटू किंटू तंटू, मेरा कोई मैं नहीं मानता नहीं, ये केवल ते केवल .com, ये केवल ते केवल चिन्ह, नाम का जोड़ा तेरा है वही असल, उसे पीछे इतिहास, उसे पीछे समाज, उस नाम पीछे ही है, मिंटू पीछे कोई समाज नहीं, कोई सोशल रेलेवेंस नहीं। तो इस करके एक दिन मननी करनी तेरी मैं दूसरी गल वो पुस्तक न ठीक है, तुसी जरा कंप्यूटर वरतते हो, तुसी जी तकनीक वरतते हो, बिल्कुल तुसी वरत और उसमें ग्रंथन रूप में लेके आना, तो उसमें कंप्यूटर तकनीक चाहिए लेके आना, एक कंप्यूटर तकनीक चाहिए। कितने कुछ आ गया, कितने कुछ आ गया, जिम्मे आई गया है नहीं,
ये एक बहुत ही गुणवी निबंध पुस्तक होनी चाहिए। जे किते तुसी प्रशंसा पत्र या कोई होर चीज लाउणी भी सी तो वो अंत का जाती जिन्हें किते पूरी गवाही लिए कोई चीज पढ़नी है तो अंत का अपने मैं लोग कोई लिखता अपने आप की गवाह है तो मैं पढ़िया स्पष्ट ने कोई एम्बिगिटी नहीं की कहना चाहता कोई यही गल स्पष्ट है साफ। तो इसलिए ये जो है ना इन्होंने तुसी थोड़ा बाकी देखो थोड़ी है क्योंकि हरेक नूं अपनी होंदा भी मेरे बारे किने की कहा वो आ जाए फटाफट पिछे आ जाए नहीं वो एक तरतीब है वो तरतीब होंदी है। छापो चिट्ठियां आईयां ने वो भी छापो पुस्तक बारे आईयां ने थोड़ी रचना बारे तुहाडे आचरण बारे तुहाडी विद्वता बारे तुहानूं किसी ने कोई कहा तो वो एक जिहड़े 20 सदे ने 25 सदे वो अंत का पूरा अंत का होगा वो मतलब ये होंदा कि वो पाठक के होंदा पढ़े कहना जे तो उसकी सैटिस्फैक्शन नहीं हुई तो उसकी सहायता लूगा नहीं अदरवाइज जो उसकी सैटिस्फैक्शन होगी ठीक बहुत गल्लां करते हुंदे सी भी ये बहुत गैर जिम्मेवारी वाला काम अखबार स्पोक्समैन ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ तो ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਲੜਕੇ ਗਏ ਹੋਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਛਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਸੀ मैं तो कभी लिखे नहीं लिखा है मेरा तो है नहीं अखबार वाले परेशानी होगी इस तरह के साढ़े बच्चे हूँ भी वो पता कि मैनिपुलेट कर लेंगे ने जुगाड़ कर लेंगे ने कदम कदारिया दूसरी तरह उस तरह के वो बंदे भी नहीं देखिए इस तरह के जुगाड़ करेंगे असं इन्होंने सलाम करते हैं उन्होंने बंदियां नालों वो बजाय ठीक है साढ़े उपर बहुत बड़े साहित्यकार बन जाते हैं अदारिया च लै जाते हैं नाम भी लै जाते हैं परंतु उन्होंने जी लेखनी का लोकप्रियता साफ ज़ाहिर होता है। ये मिंटू साहब ने बहुत वधिया को लिखा इमाम साहब ने अपने विचार साढ़े नाल साझे किए ने साढ़े दरम्यान श्री मूलचंद जी बहुत बड़े साहित्यकार ने धूरी तो वो पहुँचे ने श्री लक्ष्मी नारायण टीकी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी टीकी पब्लिक रिलेशन भाषा अफसर बिजली बोर्ड वो भी पहुँचे ने श्रीमती रेखा जी और डॉक्टर जोगिंदर मोहन जी साढ़े बहुत बड़े सत्कार जर्नलिस्ट उन्होंने नवियां लिखा पाइया ने उपर टंग खड़े ने वो भी पहुँचे हुए हैं उन्होंने सम्मान स्वागत करते हैं। श्री भीम सैन मौदगिल जी पहुँचे हुए हैं गोपाल जी रंगकर्मी ते होर जिन्हें भी साढ़े साहित्यकार पहुँचे स्वागत करते हैं धन्यवाद करते हैं। हूँ मैं बेनती करना श्री मिंटू बराड़ जी कि वो सेंटर से भाषा प्रभाग के साझे उपराले आम नॉर्मल रूबरू लिखा जाता पर कल मैं पोस्टर से देखा थे रूह लिखा सी भी रूह ना रूह की मुलाकात वो जो रखा तो मैं उस लिए सारे का धन्यवादी हाँ। उस तो बाद मैं धन्यवादी एडियां वड्डियां हस्तियां जिथे बैठिया ने चाहे तो डॉक्टर चेतन सिंह होन चाहे मान साहब होन चाहे डॉक्टर भगवान सिंह मनसरीन जी होन सारे जाणियां दे मैनूं लगदा भी सारियां तो जूनीयर इत्थे मैं ही हाँ ते सारे ही मेरे तो सीनियर है ते सारियां दे तजर्बे मेरे नालों कई गुणा वध ते तकरीबन जदों दा इस दुनिया च आया इस चीज़ों के बहुत थां ते बोलण का मौका मिलिया बहुत सारे जगह घूमण का मौका मिलिया पर इहो जिहा चांस बहुत घट मिलिया हुण तक भी मैं आप तो सारे सीनियर होण ते आप तो सारे ही जिहड़े हंडे वरते होण उन्हां कोलों कुछ सीखण आवां ते वो भी एक वक्रे तरीके नाल क्योंकि सीखण जाना तकरीबन कोशिश हुंदी है हर थां ते कुछ ना कुछ सीखां पर अज नाल नाल मैं अपने बारे भी दस रहा ते अपने बारे भी गलबात करनी है नाल नाल मैं सीखना तो अज मैं आपदे आप काफ़ी भागा मन रहा जां कह सकदा भी जे लेखन किरिया के मामले जां इस असीं अगे आया मैं तो अज की जिहड़ी साडी सभा अज की जिहड़ी रूबरू है इस तो मैनूं एक होर नवां सेध ते नवीं मोड़ मिली सो आपदे बारे च भी गल्लां बातां करूँगा जी मैं जिन्नियां कर सकदा होया क्योंकि इस नाल ही साडी सांझ पैनी है बहुत सारे जिहड़े इंटरनेट जरिए जुड़े सज्जन मित्र वो तकरीबन एक दूजे नूं अजकल बिना मिले बिना देखे जानते आ पर फिर भी हजे काफ़ी लोग जिहड़े इंटरनेट तो दूर आ फिर इस करके सानूं एक किस्म की एक दूजे की जान पछाण करनी पैनी है
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2-3 ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤਰਾਸਦੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਲਾੜ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਰੀ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਫੜਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਰਾਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਮਿੰਟੂ ਸ਼ਿੰਟੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ 47 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ 47 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 47 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਥਿੜਕ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਡਿਸਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹਵਾ 'ਚ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਇਆ ਜੀ, ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਗਵਾਚਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੱਚ ਘਾਟ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਪ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ 2-4 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ $4 ਨਾਲ ਛਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਜੇਬ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਥੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਰਟੀਕਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 150-200 ਆਰਟੀਕਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭ ਲਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ 'ਚ ਸਾਂਭ ਲਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਗਰੂਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਗਾਰੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਗਾਰੂ ਆਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਗਰੂ ਆਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਬਾਊਟ ਕੈਂਗਰੂਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲਮ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ। ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਗਰੂਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਚਿੱਠੀ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ,
मैं कहा जी मैं लिखना ही नहीं, जे लिखूंगा तो मैं अपनी मर्जी नाल लिखूंगा, जे तुसीं मैनूं कहोगे भी साडी गल लिखता वो फिर तुसीं आप ही लिख लिया करो उत्थे बैठ के, फिर मैनूं की लोड़ आ। तो मैं उस तो बाद वो छड्डता जी, पर मैं ਨਾਂ नहीं छड्डना चाਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ बड़ा ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ भी एक ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਆ ਉਹ ਤੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੰਨੀਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਇ ਲੈ ਲਈਏ 5-4-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ PDF ਬਣਾਈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਲ ਕਰਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛਪਾਈਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ। ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਥਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜੂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਜੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦੇ ਤਾਂ ਪੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 33-34 ਲੇਖ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈ ਸਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੀ ਉਸ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਸਦਾ ਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਰ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕੈਂਗਰੂ ਨਾਮਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੈਂਗਰੂ ਨਾਮਾ ਇਸੇ ਲਈ ਦੀ 5 ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਟਾਪੂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਲੱਗੂਆਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਲ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਬੁੱਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਟਾਪੂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਸਾਡੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 72 मैं भी मान साहब नाल सहमत हाँ कि गुरशरण सिंह नाम बहुत सोहना है। इन्होंने साढ़े मान साहब और मिस्टर बहुत सारे शहरदार दोस्तों, ये बहुत खुशी की गल है कि पंजाबियों ने 7 समुंदर पार जाके भी जिथे उन्होंने रोजी रोटी के सुपने अपने साकार किए हैं, उत्थे पंजाबी मां बोली, पंजाबी साहित्य, पंजाबीयत का झंडा भी बरकरार किया। ते जिवें कहते ने कि लोड़ काट की मां, ते जे मजबूरी में भी साडे लोग बाहरले मुल्कों में गए ने ते उहदा फायदा होया बहुत सारा। असीं गल पंजाबी साहित्य तक केंद्रित रखांगे, जिन्ने मैगजीन, जिन्ने रेडियो, जिन्नियां अखबारां ते जिन्ना साहित्य पंजाब तो बाहर रचिया जा रहा वो इत्थे नालों बहुत ही वड्डी गिणती विच है। गुणात्मक ते गुणात्मक दोनों पक्षां तो, बल्कि खूबसूरती इस गल विच है कि उन्हां दी खुशहाली सदका ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਿਗਾਰਡ ਹੈ ਕਿ